Dear student, in this video, I am trying to explain the difference between fund flow statement and cash flow statement. Apart from the difference between fund flow statement and cash flow statement, I will also explain the cash flow statement as per accounting standard 3. Let us start with first concept, that is difference between fund flow statement and cash flow statement. Here the difference between fund flow statement and cash flow statement can be explained through the way of basis of difference. Here, the first basis of difference is basis of concept. Here, the fund flow statement is based on the wider concept of funds, that is working capital. Here, the working capital means excess of current assets over current liability. In case of cash flow statement, the cash flow statement is based on a narrow concept of funds. Here, funds means cash and cash equivalent. Cash equivalent means cash in hand, cash at bank, short-term investment or temporary investment. This is the first basis of difference between fund flow statement and cash flow statement. The second basis of difference is basis of accounting. Here, the fund flow statement is based on the accrual basis of accounting. It means both cash basis of accounting and accrual basis of accounting both are involved in the fund flow statement. But in case of cash flow statement, it is based on only the cash basis of accounting. This is the second difference between fund flow statement and cash flow statement. The third basis of difference is schedule of changes in working capital. In case of fund flow statement, we are prepare the schedule of changes in working capital to show the changes in current assets and current liabilities. It means in case of fund flow statement, we are prepare fund flow statement schedule of changes in working capital. But in case of cash flow statement, we are not prepare the schedule of changes in working capital. This is the third difference. Fourth one is method of preparing. Here, in case of fund flow statement, the fund flow statement reveals the sources and application of funds. That is, the net difference between the sources and application represent as increase or decrease in working capital. Here, in case of cash flow statement, we are prepare the cash flow statement by classifying the cash inflows and cash outflows in terms of operating, investing and financing activities. Here, the net difference represent in the cash flow statement is called as net increase or decrease in cash and cash equivalent. This is the fourth difference of fund flow statement and cash flow statement. The next difference between fund flow statement and cash flow statement is basis of usefulness. Here, fund flow statement is more useful for medium and long term planning, but the cash flow statement is more useful for short term cash planning. The last difference between fund flow statement and cash flow statement is the fund flow statement shows the causes of changes in working capital. Causes of changes in working capital. That is, the working capital may be increase or decrease in the business enterprises. Here, in case of cash flow statement, the cash flow statement shows the causes for the changes in cash, that is the increase or decrease in cash are shown in the cash flow statement. So these are the major difference between fund flow statement and cash flow statement. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಹಾಗೂ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೈಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬರೀ ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ರೂಯಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತಾ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಸು. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಶೋ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕ್ಯಾಶು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇರೋಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ indirect method. Actually, the cash flow statement can be prepared in 2 ways.
as per direct method and indirect method. As per our syllabus, we are only focused on cash flow statement format as per accounting standard 3 in indirect method. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದರ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 3 ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, 2 ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಔಟರ್ ಕಾಲಮು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋನ 3 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಎರಡನೇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಮೂರನೇದು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ ದ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಮೊದಲು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಬೇಸಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಏನನ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸು. ಆದರೆ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಅವನು ಸಹ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸು. ಇವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಆ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿನೋ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನೋ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ನಾವು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕಳಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಗೇಯ್ನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದರೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಲೋನ್ಸು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಲೋನ್ಸು ಅಥವಾ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಏನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಅದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್
ಓಕೆ, ಈ 3 ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಈ 3 ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 3 ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದು ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ 3ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮೆಟು. Thank you for watching this video.